ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ತುಂಬಿದವರಾಗಿದ್ದು, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದು, ದೇವರ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮಭರಿತರಾಗಿದ್ದು ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಸಭೆಯಾಗಿರೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಸರಿ ಹಾಡನ್ನು ಆಡುವಾಗ, ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಾಗ, ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಪೌಲು ಸೀಲರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಂಧಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧಕಗಳು ಇವತ್ತು ಬಿಡಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಕುಚ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಹೋಗದಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಧಕಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ನಾವು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲು ಸೀಲರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಅವರ ಬಂಧಕಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದರ ನಂತರ ಏನು ನಡೀತು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರು ಆರಾಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೈನಿಕನಿಗೂ ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮುಖಾಂತರ, ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋ ಮುಖಾಂತರ ಕೇವಲ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದುವುದಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾತ್ರನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುವುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರು, ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಭೆ. ಆ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯು ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಶತಾಧಿಪತಿಯು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೈನಿಕನು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೇನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತನಗೆ ತಾನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಆದರೆ ಪೌಲು ಸೀಲರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ತಿರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಭೆ. ಪೌಲು ಸೀಲರು ಆ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಇವರು ಮತದಾರರು, ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂಥವ್ರೇನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲು ಸೀಲರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕ್ರೈಸ್ತರಾದಂಥ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ, ನಿತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಂಥ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರಾದಂಥ ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಹಿಂಸೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅನೇಕ ನಿಂದನೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅನೇಕ ಅವಮಾನಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳ ಸೈನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವನ್ನು ಲಯಪಡಿಸಬೇಕು, ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಇರದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ శక్తి ప్రియన సభే. యేసయ్య నామములో ఏముంది? శక్తి. యేసయ్య నామములో విడుదల. యేసయ్య నామములో దయ్యాలు దూరం వెళ్ళిపోతాయి. యేసయ్య నామములో శ్రమల నుంచి విడుదల పొందుతాము. అటువంటి యేసయ్యని ఆరాధించడానికి మనం వచ్చుండగా ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ನಾವು ಶೋಧನೆ ಪಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ, ನಾವು ದುಃಖಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೆಸರಿಡಿದು ನೀ ಕರೆದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತ, ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಸಾಕನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರೇ, ಹೃದಯ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಕರ್ತನೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಇಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು? ನಮ್ಮ ಬಾಧೆಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನ ಏನನ್ನು ಇಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ? ಹೃದಯ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ, ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚರೆ ಬೇರೆ ನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರ, ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ತಂದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೃದಯ ಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ, ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚರೆ ಬೇರೆ ನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ತಂದೆ. ಕರುಣಾಮಯನೇ, ದಿನವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ಕರೆಗೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ. ಇಸಾಕನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಆರಾಧನೆ. ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ, ನಾವು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಯೇಸುವೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಖವಾಗಿಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ಬಂದಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೃದಯ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ
ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ಹೃದಯ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋದ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಪ್ರಿಯರೇ, ತಪ್ಪಿ ಹೋದಂತ ಮಗನು ಲೋಕವೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿದ, ಲೋಕ ಸುಖ ಭೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನು ಹೊರಟು ಹೋದ. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚು ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದ, ಲೋಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರತಕೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೋದ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತ ತಂದೆ ಆತನಿಗೆ. ಆತನ ತಂದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ. ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ತಿರುಗಿ ನಾವು ಬರೋಣವೇ? ಲೋಕವೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಲೋಕದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಲೋಕ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಲೋಕಸ್ಥರಂತೆ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅವೆಲ್ಲ. ತಿರುಗಿ ಬರೋಣವೇ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣವೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ? ನಾವು ಅರ್ಪಿಸೋಣವೇ? అవునేసయ్యా, మేలు చేసే దేవుడు నువ్వు వహించున్నావు నాయన. ఏసయ్యా, నీది గొర్రె పిల్ల మనసు నాయన, నీది ప్రేమించే మనసు ఏసయ్యా, ఇది క్షమించే మనసు కదా నాయన. మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయ్యా, మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయ్యా. నా ప్రాణము వరకు విడచిపోలేనయ్యా, నా ప్రాణము వరకు కొండలలో నిన్ను మరచిపోలేనయ్యా, శ్రమలలో నీవు విడచిపోలేనయ్యా, ప్రేమించే మనసయ్యా, యేసయ్యా, ప్రేమించే మనసయ్యా. నీది గొర్రె పిల్ల, నీది గొర్రె పిల్ల మనసయ్యా, యేసయ్యా, గొర్రె పిల్ల మనసయ్యా. నీది పావురము, నీది పావురపు మనసయ్యా, యేసయ్యా, పావురపు మనసయ్యా. మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయ్యా, మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయ్యా. సంగమా, ఇశ్రాయేలు 40 సంవత్సరాలు కొడుకు
కొండల్లో అడవిలో నడిచారు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు 11 రోజులు చేయాల్సినటువంటి ప్రయాణాన్ని 40 రోజులు ప్రయాణించారంటే వారు దేవునికి ఎంత దూరంగా బ్రతికారో ఆలోచించాలి. కొన్నిసార్లు మనము ప్రార్థించినది, కొన్నిసార్లు మనము దేవుని అడిగినది త్వరలోనే మనకి దొరకదు. దేవుని అడిగినది త్వరలోనే మన అందుబాటులో రాదు. కొన్నిసార్లు దేవుడు మనకి ఇవ్వడు. అది ఎందుకో మనము తెలుసుకొని మన జీవితాన్ని మనం మార్చుకోవాలి. 40 సంవత్సరాలు ప్రయాసపడ్డారు పిల్లారా కానాను ప్రాంతానికి వెళ్ళడానికి. అడవిలో నడిచారు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు. వారిని యేసయ్య వదలలేదు. మేఘ స్తంభముగా, అగ్ని స్తంభముగా వారిని నడిపించాడు. ఈరోజు మన జీవితాల్ని నడిపించే దేవుడు ఆయన ఇచ్చున్నాడు. ఈరోజు మమ్మల్ని నడిపించే దేవుడు ఆయన ఇచ్చున్నాడు. శ్రమలో, సమస్యలలో వెళుతున్నావేమో, దుఃఖములో వెళుతున్నావేమో, బాధలలో వెళుతున్నావేమో, ఎవరు లేరులే నాకు అనుకుంటున్నావేమో, ఎవరు మేలు చేయవులే, అందరూ నన్ను ద్వేషించేవారే, అందరూ నన్ను వ్యతిరేకించేవారే అని ఆలోచిస్తున్నావేమో. దేవుడు మేలు చేసేవాడు ఉన్నాడు ప్రియులారా. అగ్నిలో వెళ్ళిన అగ్నిలో వెళ్ళినా నేను కాలిపోలేదయ్యా, జలములలో వెళ్ళినా నేను మునిగిపోలేదయ్యా, అగ్నిలో వెళ్ళినా నేను కాలిపోలేదయ్యా, జలములలో వెళ్ళినా నేను మునిగిపోలేదు. ఎందుకు మునిగిపోలే? నీది పావురపు మనసయ్యా, యేసయ్యా పావురపు మనసయ్యా. అందరూ కలిసి పావురపు మనసు. నీది పావురపు మనసయ్యా, యేసయ్యా పావురపు మనసయ్యా, మేలు మరచిపోలేనయ్యా. అందరూ కలిసి చీకటిలో ఉన్నాను, నన్ను మరచిపోలేదయ్యా, దుఃఖములో ఉన్నాను, నీవు అతిథుడైనావయ్యా. చీకటిలో ఉన్నాను, మరచిపోలేదయ్యా, దుఃఖములో ఉన్నాను, మంచి స్నేహితుడైనా. ఎందుకో నీది ప్రేమించే మనసయ్యా, ప్రేమించే మనసయ్యా. నీ స్నేహితుడు కాదు, నీ బంధువులు కాదు, నీ ప్రేమించే మనసయ్యా, ప్రేమించే మనసయ్యా. నీది గొర్రె పిల్ల, నీది గొర్రె పిల్ల మనసయ్యా, యేసయ్యా గొర్రె పిల్ల మనసయ్యా. నీది పావురము, నీది పావురము మనసయ్యా, యేసయ్యా పావురము మనసయ్యా. ప్రేమించే, నీది ప్రేమించే మనసయ్యా, యేసయ్యా ప్రేమించే మనస, క్షమించే
నీది క్షమించే మనసయ్యా, సయ్యా క్షమించే మనసయ్యా, ప్రేమించే నీది ప్రేమించే మనసయ్యా, సయ్యా ప్రేమించే మనసయ్యా, నీది గొర్రె పిల్ల మనసయ్యా, సయ్యా గొర్రె పిల్ల మనసయ్యా, నీది పావురపు మనసయ్యా. సంగమందరూ కలిసి పాడదాం. నీది పావురపు మనసయ్యా, నీది క్షమించే మనసయ్యా, యేసయ్యా క్షమించే మనసయ్యా, కరుణించే నీది కరుణించే మనసయ్యా, యేసయ్యా కరుణించే మనసయ్యా. నీది గొర్రె పిల్ల మనసయ్యా, యేసయ్యా గొర్రె పిల్ల మనసయ్యా, నీది పావురపు మనసయ్యా, యేసయ్యా పావురపు మనసయ్యా, నీది ప్రేమించే మనసయ్యా. సంగమా పాడదామా. నీ ప్రేమించే మనసు, ఎవరు క్షమించినా క్షమించకపోయినా యేసయ్య క్షమిస్తున్నాడు. నీది క్షమించే మనసయ్యా, యేసయ్య క్షమించే మనసయ్యా. సంగమ్మ, నిన్ను కుటుంబము కనికరించలేదేమో, నిన్ను బంధుమిత్రులు కనికరించట్లేదేమో, నీ బంధువులు కాదు, నీ చదువులో నిన్ను కనికరించేవారు లేరేమో, కానీ మా యేసయ్య ఉన్నాడు. నీది కరుణించే మనసయ్యా, యేసయ్యా కరుణించే మనసయ్యా. ప్రతి పక్షిలో, ప్రతి ప్రాణిలో, ప్రతి సృష్టిలో విషము అనేది ఉంది సంగమా. విషము నిండింది, కానీ పరిశుద్ధమైనటువంటి పావురములో విషము లేదు. కావచ్చు మన దేవుని మనసు పావురము లాంటి మనసు. నీది పావురపు మనసయ్యా, యేసయ్యా పావురపు మనసయ్యా, యేసయ్యా పావురపు మనసయ్యా, యేసయ్యా. షడ్రక్ మెషక్ అబేద్నెగోను యేసయ్యా అగ్ని గుండకములో వేశారు నాయన. వారిని వేసినప్పుడు వారికి దేవుడా ఎంటికెళ్ళి కాలిన వాసన కూడా రాలేదు నాయన. సామాన్యంగా ఏలే. వీరిని వేసేటప్పుడు నాయన 7 అంతులుగా అగ్నిని దేవుడా అధికముగా చేసి వేశారు. అంటే నిన్ను నమ్ముకున్న బిడ్డలకి శ్రమలు ఎక్కువ యేసయ్యా, బాధలు ఎక్కువ నాయన. కానీ యేసయ్యా షడ్రక్ మెషక్ అబేద్నెగో కాలిపోలే, వస్త్రాలు వాసన రాలే, కానీ నాయనా వారిని అగ్నిగుండములో వేసేదానికి వెళ్ళంటే సైనికులు కాలిపోయారు. అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి దేవుడా నీ శక్తి ఎంత పెద్దది నాయనా. మమ్మల్ని దేవుడా విరుద్ధంగా నడిచేవారే ఉండని, మమ్మల్ని వ్యతిరేకించేవారే ఉండని, మాకు శత్రువులే మా వెంట రాని, నిన్ను క్షమించకపోయి ఉండని లోకము. కానీ సంగమా మనము దేవునితో నడిచినట్లయితే, దేవునితో ఉన్నట్లయితే ఆయన మనకి శత్రు సైన్యము నుంచి విడిపించి జయాన్నిచ్చే దేవుడు అయించున్నాడు. నీ ముందు ఎర్ర సముద్రము నిలబడి ఉందేమో, నీ వెనకాల ఫరో సైన్యం వస్తుందేమో, నీ ముందు కష్టం ఉందేమో, నీ వెనకాల సమస్య ఉందేమో,
సముద్రమునికి భయపడకు, సైన్యానికి భయపడకు, నీతో ఉన్నటువంటి దేవునికి భయపడు. జీవితంలో ఆశీర్వదింపబడతావు. నీలో ఉన్నటువంటి లోక సృష్టికర్త యేసయ్యకి భయపడు. లోక కష్టానికి కాదు, లోక సమస్యకి కాదు, లోక జనులకి కాదు, దేవునికి భయపడు. నువ్వు చేరాల్సినటువంటి గమ్యానికి నువ్వు చేస్తావు సంగమా. ఈరోజు దేవుని వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది తెలుసా? యాకోబు పత్రికలో మనము చూస్తాం, 2వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో మనము చూస్తున్నాం. 2వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం, నువ్వు ధర్మశాస్త్రం అంతా పఠించు, నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని అంతా, నువ్వు ఆజ్ఞాన్ని అంతా అనుసరించి జీవించు. ఒక్క ఆజ్ఞని తప్పిన ఎడల, జేమ్స్ చాప్టర్ 2 verse 10, ఒక్క ఆజ్ఞని తప్పిన ఎడల దేవునికి దూరమైతా. దేవుని ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకోము. నేను అన్ని బాగున్నానులే, అన్ని సరిగా ఉన్నానులే, గట్టిగా ఉన్నానులే, విశ్వాసంలో భక్తిపరంగా ఉన్నానులే అనుకొని మనము జీవిస్తున్నాము సంగమా. ఎక్కడైనా తప్పిపోయినవేమో ఒక్కసారి మనం ఆలోచించుకుందాం. ఒక్కసారి మమ్మల్ని ఆలోచించుకుందాం. ఆయనను నమ్ముకొని వచ్చినటువంటి సంఘము మేము. యేసయ్యా, నిన్నే మేము నమ్ముకొని ఉన్నాము. యేసునాయన, మా జీవితంలో ఆశీర్వాదాలు కావాలని, మా జీవితంలో అద్భుతాలు జరగాలని, మా జీవితంలో ఆశ్చర్య క్రియలు జరగాలని యేసయ్యా నిన్నే నమ్ముకొని ఉన్నాము నాయన. మా జీవితాల్లో అద్భుతాలు చేస్తావా? మా జీవితాలు మారుస్తావా? ఓపిక కలిగిన వారు ఉదయకాలం నుంచి మనం ఆరాధిస్తున్నాము లేదనట్లే, మీలో ఓపిక ఇంకా ఉన్నట్లయితే, ఇంకా శక్తి ఉన్నట్లయితే, ఇంకా బలము ఉన్నట్లయితే, ఇంకా మేము దృఢంగా ఉన్నట్లయితే లేచి నిలబడదామా సంగమా? లేచి నిలబడి దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తామా? కొద్దిగా సమయము మాత్రమే దేవుడా నాకు ఓపిక పోయింది అన్నాడు మోషే. కాలేబు వెళ్ళు, నువ్వు వెళ్ళు, మోషే చెయ్యిని నీ మీద నువ్వు బరువు మోసుకో అన్నాడు. ఈరోజు మన బరువు మోసుకునే దానికి యేసయ్య ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. దేవుని యేసయ్య, నిన్ను నమ్ముకొని ఉన్నాము నాయన. నీ వంచి వారు ఎవరు లేరు నాయన. మనుషులు అంటారు, నేను నిన్ను మీ నాయనలాగా చూసుకుంటా, నేను నీ అమ్మలాగా చూసుకుంటా, నేను నీ అక్కలాగా చూసుకుంటా, నేను నీ తల్లిలాగా చూసుకుంటా. అబద్ధం సంగమా. స్తోత్రం యేసయ్యా. అద్భుతం చేయమయ్యా మా జీవితంలో. నిన్నే నేను నమ్మకం. చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని ఆరాధిస్తాము యేసయ్యా. నిన్ను నమ్ముకొని ఇక్కడ వచ్చినాము నాయన. నిన్ను నమ్ముకొని నేను రక్షణ పొందినాము యేసయ్యా. నీవు లేక నేను బ్రతుకలేనయ్యా, నీవు లేక నేను బ్రతుకలేనయ్యా. నీవు నాకు చాలు యేసయ్యా, నీవు చాలు. నమ్ముకున్నానయ్యా, నన్ను విరచిపోవయ్యా. నీ
వదిలేస్తారు. నీ స్నేహితులను నమ్ముకుంటే నిన్ను వదిలేస్తారు. నీ బంధుమిత్రులను నమ్ముకుంటే నిన్ను వదిలేస్తారు. బాగున్నప్పుడు అందరూ వస్తారు, నువ్వు శ్రమలు ఉన్నప్పుడు అందరూ వెళ్ళిపోతారు సంగమా. కానీ ఆయనను నమ్ముకుందాము. ఆయనను నమ్ముకున్నట్లయితే ఏ ఒక శ్రమ కూడా మనకి కన్నవారే కాదని నన్ను నెట్టినా, కన్నులు కన్నీళ్ళు కూడు కట్టినా, కన్నవారే కాదని నన్ను నెట్టినా, కారు చీకటులే నన్ను కమ్మినా, ఖజానాతులే నన్ను కొట్టినా, కారు చీకటులే నన్ను కమ్మినా, ఖజానాతులే నన్ను కొట్టినా, ఖజానాత్ములే నన్ను కొట్టినా, కొన్నానయ్యా నన్ను నిర్తుకోకయ్యా, అవును యేసయ్యా, అవును యేసయ్యా. ఆ రోజు దావీదు నిన్ను నమ్ముకొని నైనా యుద్ధ రంగములో దిగాడు నాయనా. నిన్ను ఆధారము చేసుకొని యేసయ్యా యుద్ధ రంగములో దిగాడు కాబట్టి జయము దొరికింది నాయన. ఈరోజు యేసయ్యా నిన్ను నమ్ముకొని సంఘములో ఉన్నాము, నిన్ను నమ్ముకొని కుటుంబములో ఉన్నాము, నిన్ను నమ్ముకొని పని చేస్తున్నాము, నిన్ను నమ్ముకొని సంసారము సాగిస్తున్నాము, నిన్ను నమ్ముకొని సేవ చేస్తున్నాము యేసయ్యా. నిన్ను నమ్ముకొని నిన్ను మహిమపరిచే సంఘములో ఉన్నాము. యేసయ్యా చేయని నేరములంతా కట్టినా, చేత కాని వాడనని చేదరించినా, చేయని నేరములంతా కట్టినా, చేత కాని వాడనని చేదరించినా, నన్ను చుట్టినా, చెలిమి చితికి నన్ను చేసినా, నన్ను చుట్టినా, చెలిమి చితికి నన్ను చేసినా, చెలిమి చితికి నన్ను చేసినా, నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్యా. స్తోత్రమే సంగమా, నిన్నే నమ్ముకున్నామయ్యా. నన్ను విడిచిపోవయ్యా. నువ్వు చేయని సమస్యలకు నీ జనులు చేత కట్టారేమో, నీ క్యారెక్టర్ బాగలేదంటున్నారేమో, నీ ఆలోచన బాగలేదంటున్నారేమో, నీ మనస్సు బాగలేదంటున్నారేమో, నీ సంసారము బాగలేదంటున్నారేమో. చేయలేని నేరములో అవన్నీ ఉన్నప్పటికీ సంగమా దేవుడు అంటున్నాడు, నేను క్షమించాను నిన్నే. నేను క్షమించాలంటే మనిషి యామాత్రుడు, యామాత్రుడు. నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్యా, నన్ను విడచిపో. ఎవరు నమ్ముకున్నాం? యేసయ్యా, యేసయ్యా, యేసయ్యా నీ నమ్ముకున్నానయ్యా. యేసయ్యా నన్ను విడచిపో.
ఉన్నావేమో, కన్నీటితో ఉన్నావేమో. ఈరోజు దేవుడు నీ కన్నీటిని తుడిచేవాడు, నీ కన్నీళ్ళని తుడిచేవాడు. నీ కన్నీటిని దేవుని దగ్గర కార్చు, మనుషుల దగ్గర కాదు. నీ బాధని దేవుని దగ్గర చెప్పుకో, మనుషుల దగ్గర కాదు. మనిషి వింటాడు, దేవుడు ఆలకిస్తాడు. తూడు కట్టినా కన్నవారే కాదని నన్ను నట్టినా, తూడు కట్టినా కన్నవారే కాదని నిన్ను నట్టినా, రుచి కట్టు నన్ను కమ్మినా, కజినా నన్ను కొట్టినా. పాడాలి సంగమా, పాడాలి దేవుని మహిమపరుస్తాడు. కఠినాత్ములంద నన్ను కొచ్చిన కనుక పాడదామా దేవుని మహిమపరిచే దానికోసం. ఎవరు నమ్ముకోలేదు, కష్టములుంటే ఎవరు రారు, చేయలేని నేరములు నీళ్ళ మీద వేస్తారు, చేతకాని వాడవని నిన్ను అంటారు. అటువంటి పరిస్థితిలో యేసయ్యానికి తోడయుండి నడిపిస్తాడు. చెయ్యని నేరము జనాలు అంటారేమో, చెయ్యని నేరములు భర్తలు అంటారేమో, చెయ్యని నేరములు భార్యలు వేస్తారేమో, చెయ్యని నేరములు తల్లిదండ్రులు వేస్తారేమో, చెయ్యని నేరములు పిల్లలు వేస్తారేమో, చెయ్యని నేరములు నీ స్నేహితులు వేస్తారు. కానీ నా యేసయ్య నీ క్షమించి నీ నేరాలని కొట్టివేయడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు. నీ నేరాలని తీసివేయాలని ఈ లోకానికి వచ్చాడు. నీ నేరాలని పరిశుద్ధపరచాలి, క్షమించాలి అని ఈ లోకానికి వచ్చాడు. అటువంటి దేవుని సంగమ పాడదామా. బ్రతుకలేనయ్యా, నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా. మా బాధల్ని, మా కన్నీటిని, మా సమస్యలని నీ ముందు మేము పెడుతున్నాం యేసయ్యా, నీ ముందు సమర్పిస్తున్నాము యేసయ్యా. చూస్తావా కన్నీటిని, తీసివేస్తావా బాధని. చాలు యేసయ్యా, అందరు గట్టిగా నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీవుంటే నాకు చాలు. స్వరాలిపి నీవుంటే నాకు చాలు, ఆయన మహిమకు నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీవుంటే నాకు. యేసయ్యా, నీవు నా పక్కన ఉంటే చాలు.
ఎలాంటి పరిస్థితులైనా నేను దాటుకెళ్ళగలను నాయనా. ఎలాంటి కష్టానైనా నేను దాటగలను యేసయ్య. ఎలాంటి శ్రమలైనా నేను ఎదిరించగలను యేసయ్య. ఎలాంటి నిందలు నా మీద వచ్చినా యేసయ్య అది అబద్ధమని నేను నిరువు చేసుకోగలను యేసయ్య. నువ్వు నాతో ఉంటే నాయనా. కుటుంబ కన్నీటిలో వచ్చాము నాయన, పని కన్నీటిలో వచ్చాము, బాధలో వచ్చి ఉన్నాము యేసయ్య. నీ ఆశీర్వాదం కావాలని వచ్చి ఉన్నాము యేసయ్య. చేస్తావా నాయన అద్భుతం మా జీవితంలో, చేస్తావా నాయన అద్భుతం మా జీవితం యేసయ్య. మా కుటుంబములో చేస్తావా అద్భుతాలని దేవుడా. మా పనులో చేస్తావా అద్భుతాలని యేసయ్య. మా బిజినెస్లో చేస్తావా నీ అద్భుతాలని, మా సంఘములో చేస్తావా నీ అద్భుతాలని, మా చదువులో చేస్తావా యేసయ్య నీ అద్భుతాలని నాయనా. అద్భుతం చేయుమయ్యా మా జీవితములో, నిన్నే నమ్మియున్నాను యేసయ్యా. అద్భుతం చేయుమయ్యా మా జీవితంలో, నిన్నే నమ్మియున్నాను యేసయ్యా. నిన్నే నమ్మియున్నాను, నీ వంటి వారు లేరయ్యా. పాఠమా స్వరాలిపి. నిన్నే నమ్మియున్నాను, నీ వంటి వారు ఎవరయ్యా. అద్భుతం చేయుమయ్యా నా జీవితంలో, నిన్నే నమ్మియున్నాను యేసయ్యా. అద్భుతం చేయుమయ్యా నా జీవితములో, నిన్నే నమ్మియున్నాను యేసయ్యా. నిన్నే నమ్మియున్నాను, నీ వంటి వారు ఎవరయ్యా. నిన్నే నమ్మియున్నాను, నీ వంటి వారు ఎవరయ్యా. నీవేమైనా చేయాలని నీ కార్యాలకే ఎదురు చూస్తున్నాను. నీవేమైనా చేయాలని నీ కార్యాలకు ఎదురు చూస్తున్నా. తప్పక చేస్తావని నిన్ను నమ్మి, ఓ తప్పక చేస్తావని నిన్ను నమ్మి, నీ కార్యముపై దృష్టి ఉంచినానయ్యా. నీ కార్యముపై దృష్టి ఉంచినానయ్యా. అద్భుతం చేయుమయ్యా నిన్నే నమ్మియున్నాను యేసయ్యా. అద్భుతం చేయుమయ్యా నా జీవితంలో, నిన్నే నమ్మియున్నాను యేసయ్యా. నిన్నే నమ్మియున్నాను, నీ వంటి వారు ఎవరయ్యా. నిన్నే నమ్మియున్నాను, నీ వంటి వారు ఎవరయ్యా. నిందలు అవమానాలు సహించుకొని నీ రెక్కల నీడలో నిలిచి ఉన్నాను. నిందలు అవమానాలు సహించుకుంటూ నీ రెక్కల నీడలో ఆశ్రయించాను. వాగ్దానములను చేతపట్టి, నీ వాగ్దానములను చేతపట్టి, నీ ముఖముపై దృష్టి ఉంచినానయ్యా. నీ ముఖముపై దృష్టి ఉంచినానయ్యా. అద్భుతం చేయమయ్యా, అద్భుతం చేయుమయ్యా జీవితములో, నిన్నే నమ్మియున్నాను యేసయ్యా. అందరూ కలిసి అద్భుతం
జీవితంలో నిన్నే నమ్మి అద్భుతం చేయ సేవలో, అద్భుతం చేయుమయ్యా మా సేవలో, నిన్నే నమ్మి మా కుటుంబములో అద్భుతం చేయుమయ్యా మా కుటుంబములో, నిన్నే నమ్మి మా పనులో అద్భుతం చేయుమయ్యా మా పనులో, నిన్నే నమ్మి బిజినెస్ లో అద్భుతం చేయుమయ్యా మా బిజినెస్ లో, నిన్నే నమ్మి యేసయ్యా మా సంఘములో అద్భుతం చేయుమయ్యా మా సంఘములో, నిన్నే నమ్మి చదువులో అద్భుతం చేయమయ్యా మా చదువులలో, నిన్నే నమ్మి యేసయ్యా ఇంకొకసారి అద్భుతం చేయమయ్యా మా సేవలో, నిన్నే నమ్మి కుటుంబంలో అద్భుతం చేయమయ్యా మా కుటుంబములో, నిన్నే నమ్మి పనులో అద్భుతం చేయమయ్యా మా పనులలో, నిన్నే నమ్మి యేసయ్యా బిజినెస్ లో అద్భుతం చేయమయ్యా మా బిజినెస్ లో, నిన్నే నమ్మి సంఘములో అద్భుతం చేయమయ్యా మా సంఘములో, నిన్నే నమ్మి యేసయ్యా చదువులో అద్భుతం చేయమయ్యా మా చదువులలో, నిన్నే నమ్మి యేసయ్యా అద్భుతం చేయమయ్యా మా జీవితంలో, యేసయ్యా అద్భుతం చేస్తావా మా సేవలో నాయనా, సేవకులు మేమున్నాము నాయనా, మా సేవలో మా సంఘములో అద్భుతాలు చేయండి నాయనా, మా సంఘ సేవని అభివృద్ధి పరచండి నాయనా, ఇక్కడ చేరొచ్చిన అనేక కుటుంబాలను నువ్వు దీవించండి నాయనా, అద్భుతాలు చేయండి నాయనా అన్ని కుటుంబములో నాయనా, యేసయ్యా మా పనులలో శ్రమ ఉందేమో, మా పనులో కష్టాలు ఉన్నాయి నాయనా, మా పనులో అద్భుతాలు చేస్తావా, ప్రమోషన్ ఇవ్వాలంటున్నారు, శాలరీ హైక్ అంటున్నారు, యేసయ్యా అద్భుతాలు చేస్తావా మా పనులో, బిజినెస్లో నాయనా ఆశీర్వాదం లేకపోతున్నా, బిజినెస్ అభివృద్ధి లేకపోతున్నాను నాయనా, అనేక సంవత్సరాలు అయింది లాభాన్ని చూడట్లేదు, అద్భుతం చేస్తావా నా బిజినెస్లో యేసయ్యా, యేసయ్యా నేను చదువులో వెనకబడిపోయి ఉన్నాను, నేను చదువులో మంచిగా చదవలేకపోతున్నాను, జ్ఞానము కొద్దువ ఉంది నాయనా, అద్భుతం చేస్తావా నా చదువులో నాయనా, అద్భుతం చేస్తావా యేసయ్యా, అద్భుతము చేయమయ్యా నాయనా, ఇక్కడ చేరి వచ్చిన బిడ్డలందరి జీవితాలను అద్భుతాలు చేసే దేవుడు నువ్వు వహించున్నావు నాయనా, ఏమి లేని ఎడారిలో నాయనా, ఏమి లేని ఎడారిలో నీటి బుగ్గనిచ్చినటువంటి దేవుడు నువ్వు వహించున్నావు నాయనా, ఎడారిలో బండ నుంచి నీళ్ళు ఇచ్చి దేవుడా దాహాన్ని తీర్చినటువంటి దేవుడు నువ్వు వహించున్నావు యేసయ్యా, ఇంకొకసారి మేము అడుగుతున్నాము నాయనా, అద్భుతం చేస్తావా, అద్భుతాలు చెయ్యి నాయన, అందుకే మేము ఈరోజు నమ్ముకొని వచ్చినాము నాయన, ఈరోజు ఈ 7 గంటల పాటు లోపల వచ్చిపోయేది కాదు నాయన, ఏమో అద్భుతం పొందుకొని పోవాలి, ఏమో ఒక ఆశీర్వాదం పొందుకొని పోవాలి, ఏమో ఒక దీవెనల్ని పొందుకొని పోవాలి నాయన, వచ్చిన వారమే ఆ రీతిగానే వెళ్ళకూడదు నాయన, వచ్చిన వారమే ఆశీర్వాదంతో వెళ్ళాలి, వచ్చిన వారమే స్వస్థతతో వెళ్ళాలి, వచ్చిన వారు నీ కృపతో వెళ్ళాలి, వచ్చిన వారు ఐక్యత కలిగి వెళ్ళాలి నాయన, అద్భుతాలు చేయండి. కఠినులు ఉన్నారు మా కుటుంబాలలో నాయన, మారుస్తావా కఠినులని, కఠినులు ఉన్నారు నాయన మా సంఘములో, మారుస్తావా అటువంటి వారిని, కఠినులు ఉన్నారు నాయన మా పనులలో, మా స్కూల్ కాలేజీలలో, మా బిజినెస్లలో ఉన్నారు నాయన, అటువంటి వారిని మారుస్తావా నాయన, అద్భుతం చేయుమయ్యా మా వితౌట్ మ్యూజిక్ ప్లీజ్, సారీ ఏమనుకోదండి, చేయుమయ్యా మా జీవితం, సంఘం పాడాలి, సంఘము కలిసి, నిన్నేనే నమ్ముకున్నానేసయ్యా, అద్భుతం చేయుమయ్యా నా జీవితంలో, నిన్నేనే
నమ్మి ఉన్నాయే ఒక్కసారి సేవ. అద్భుతం చేయుమయ్యా నా సేవలో, నిన్నేనే నమ్మి ఉన్నానేసయ్యా. పనులలో అద్భుతం చేయుమయ్యా మా పనులలో, నిన్నేనే నమ్మి ఉన్నానే. కుటుంబములో అద్భుతం చేయుమయ్యా నా కుటుంబములో, నిన్నేనే నమ్మి ఉన్నా. చదువులో అద్భుతం చేయుమయ్యా మా చదువులో, నిన్నేనే నమ్మి ఉన్నానేసయ్యా. యేసయ్యా, థాంక్యూ జీసస్. నిన్ను నమ్ముకొని వచ్చినాం. Yes, Lord. ఈరోజు నువ్వు మా జీవితాలు అద్భుతాలు చేస్తున్నావని, Amen. చేస్తున్నావని, Amen. చేసి ఉన్నావని నమ్ముచున్నాను Amen, నాయన. తండ్రి. నమ్ముట నీ వలన అయితే నమ్మిన వానికి సమస్తము సాధ్యమని నీ వాక్యం Amen. అవును ప్రకటిస్తావు. తండ్రి, అవును తండ్రి. మేము నమ్ముచున్నాము, Yes. అద్భుతాలను చేసి ఉన్నావు అనేసయ్యా. నువ్వు వెళ్ళు పేతురు, మీ అత్త స్వస్థత పొందుతుంది. Yes, Father. ఆ స్వస్థత ఈరోజు నువ్వు ఏ బాధలో వచ్చినావో, నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళే లోపల శతాధిపతి ఆ రీతిగా యేసయ్యా నువ్వు వచ్చేది వద్దు నాయన, నువ్వు పలుకుతే స్వస్థత అన్నాడు. యేసయ్యా నువ్వు పలుకుతావా, నాకు అద్భుతాలు జరుగుతాయి, అద్భుతాలు జరుగుతాయి. ఈ అద్భుతాలతో యేసయ్యా ఈరోజు మమ్మల్ని నడిపించండి, నీ ప్రేమతో నడిపించండి. దేవుడా, నిందలు అవమానాలు ఎన్నో వస్తున్నాయి నాయనా, అవన్నీ సహించుకునేదానికి నీ రెక్కల కింద జీవించే కృపని మాకి మీరు అనుగ్రహించండి నాయన. నీవే ఏమైనా చేయాలి నాయనా. మనుషులు ఎంతో కఠినులు, లోకం ఎంతో కఠినస్తుంది కదా. ఏదో ఒకటి చేస్తావా మా జీవితాల్లో, ఏమైనా చేస్తావా నీ యొక్క మా యొక్క కుటుంబాల్లో నాయన. నమ్ముకొని ఉన్నాము, నీ వంచి వారు ఎవరు లేదు నాయన. ఈ లోకమంతా తిరిగి వచ్చాను నాయన, ఈ లోకమంతా చూశాను నాయన, ఎవరు లేరు నాయన నీలాంటి వారు, ఎవరు లేరయ్యా నీలాంటి ప్రేమించేవారు, ఎవరు లేరయ్యా నీలాంటి క్షమించేవారు నాయన. అటువంటి గొప్ప దేవుడా, మమ్మల్ని ప్రేమించండి, మమ్మల్ని క్షమించండి, మమ్మల్ని కరుణించండి, మమ్మల్ని మీ కృపతో నడిపించండి. కానీ ఇక్కడ మేము వచ్చినాం ఏమంటే నువ్వు ఏదైనా చేయాలనేసే వచ్చినాము.